صلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا اور یہ بے اولاد تھے، کہنے لگے اسے غلام نہ سمجھنا، اسے عزت کے ساتھ رکھو، یہ ہمارے لیے بڑا نفع مند ثابت ہوگا، اور چونکہ ہم بے اولاد ہیں ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے اسے حکم اور علم عطا کر دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، اور بہکایا اس کو اس عورت نے جس کے وہ گھر میں تھا، عن نفسه، اس کے نفس سے، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور اس نے دروازے بند کر لیے، وَقَالَتْ، اور کہنے لگی، حیت لک، آ میں تجھے کہتی ہوں، قال معاذ اللہ، کہا یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، بے شک وہ میرا رب، اس نے تو میرا ٹھکانہ اتنا اچھا بنایا، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہ پائیں گے۔ اب یہ جو عورت تھی یہ بھی جوان تھی اور بے اولاد بھی تھی، جب یوسف علیہ السلام بہت حسین تھے، اب عشق اس کے دماغ میں جو ہے وہ بھر گیا، پہلے تو جاذب نظر ایسے ایسے کپڑے پہننا، لیکن یوسف علیہ السلام اس کی طرف مائل نہیں ہوئے، پھر اس نے جو ہے اس کے اوپر حکم لگایا، دروازے بند کیے اور کہا جو میں کہتی ہوں وہ تو کر، لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ نے میرے اوپر اتنا احسان کیا، اتنا اچھا مجھے ٹھکانہ بنا کے دیا، کیا میں اس اللہ کی نافرمانی کروں؟ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے اس کا ارادہ کر لیا تھا، وَهَمَّ بِهَا، اور یہ بھی اس کا ارادہ کر لیتا، لولا اَرَى بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر یہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ، اسی طرح تاکہ ہم پھیر دیں اس سے گناہ کو، وَالْفَحْشَاءَ، اور بے حیائی کو، إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، بے شک یہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھا۔ اس عورت نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا، یوسف بھی تو بشر تھے، انسان تھے، اور انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا، اور وہ دلیل کیا تھی؟ میرے رب نے تو میرے اوپر اتنا احسان کیا، میں نمک حرامی کیوں کروں، میں اس رب کی نافرمانی کیوں کروں؟ اور جب بندہ ایسا سوچ لیتا ہے تو پھر اللہ اپنے ایسے خالص بندوں کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اللہ توفیق دے دیتا ہے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اور پھاڑ دی اس عورت نے اس کی قمیص پیچھے سے، وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور پایا دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے پر، قالت، عورت کہنے لگی، مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا، کیا ہے بدلہ جو ارادہ کرے تیری بیوی کے ساتھ برائی کا، إِلَّا أَن يُسْجَنَ، مگر کہ اسے قید کر دیا جائے، أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا کوئی اور دردناک سزا اس کو دی جائے۔ اب چھیڑخانی شروع کر دی اس عورت نے، یوسف علیہ السلام تو پیچھے بھاگنے لگ گئے، اور یہ پیچھے بھاگی، پیچھے سے جب یوسف علیہ السلام کو پکڑا تو قمیض ہی پھٹ گئی، لیکن یوسف علیہ السلام دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، دروازہ کھولا تو آگے عزیز مصر کھڑا تھا۔ اب عورتوں کے چلتر، عورت کہنے لگی کہ کیا جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، سارا الزام یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا، اسے تو قید کر دو یا اسے کوئی اور سخت سزا سنا دی جائے۔ قالا، تو کہا یوسف علیہ السلام نے، ہی راودتنی عن نفسی، اس عورت نے مجھے میرے نفس سے بہکایا تھا، وشہد شاہد من اہلہا، اور گواہی دی ایک گواہ نے اس کے اہل میں سے، ان کانا قمیصہ قد من قبل، اگر اس کی قمیض پھٹی ہوئی ہے سامنے سے، فصدقت، تو وہ عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور یہ یوسف جھوٹوں سے ہے، وان کان قمیصہ قد من دبر، اور اگر اس کی قمیض پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے، فکذبت، تو وہ عورت جھوٹی ہے، وہو من الصادقین، اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ اور پھر بات جو ہے وہ پھیل گئی، گھر والوں کو پتہ چلی، تو ایک بندے نے کہا کرینہ دیکھ لو، اگر تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یوسف دست درازی نہیں کر رہے تھے، وہ اپنا آپ بچا رہے تھے، اور اگر قمیض جو ہے وہ سامنے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت اپنا آپ بچا رہی تھی، اور اس دست درازی میں جو ہے وہ یوسف کی قمیض سامنے سے پھٹ گئی ہے، اور یہ کرینے کی گواہی تھی۔ اور جہاں جو یہ روایتیں بیان کی جاتی ہیں نا، ایک بچہ جو ابھی بہت کم عمر کا تھا، جب بچہ بول نہیں سکتا، اس بچے نے بول کے گواہی دی تھی، تو اگر معجزہ ہونا تو معجزے میں صاف بتا دیا جاتا ہے جی کون سچ ہے یا کون جھوٹا ہے،
करीना नहीं देखा जाता मुआवजे में, तो ये जो करीना देखा जा रहा है ना, कमीज को देखो, तो ये किसी बड़े बंदे ने ही ऐसा कहा था जो साहिब अक्ल था। फलम्मा रा कमीसहु, फिर जब देखा उसकी कमीज को, कुद्दा मिन दुबुर, के वो पीछे से फटी हुई है, काला खा इन्नहु मिन कैदिकुन्ना, अजीज़े मिस्र ने कहा ये तुम औरतों की चालें हैं, इन्ना कैदकुन्ना अजीम, तुम्हारी चालें तो बहुत बड़ी हैं। अब जब कमीज देखी तो कमीज पीछे से फटी हुई थी। अजीज़े मिस्र फौरन सारी बात समझ गया, अपनी बीवी से कहने लगा ये तेरा चलत्तर है, ये तेरा मकर है, और तुम औरतों की चालें बड़ी अजीम होती हैं। ये जी अजीज़े मिस्र का जुमला है। और जो लोग जो मर्द ये कहते हैं जी औरतें बड़ी, अल्लाह ने तुम्हें कुरान में ये कहा है कि तुम्हारे चलत्तर बड़े बड़े होते हैं, ये अल्लाह ने नहीं कहा। अल्लाह ने अजीज़े मिस्र का जुमला जो है वो यहाँ पर कोट किया है। यूसुफ वारिजन हाजा, यूसुफ इसकी आप परवाह न कीजिए, वस्तगफिरी लिज़म्बिकी, ये औरत के सीगे हैं, अपनी बीवी से कहा अपने गुनाह की माफी मांग, इन्नकी कुंती मिनल खातीन, तू ही खताकारों में से है। हाँ, फिर कहा यूसुफ आप जाने दे इस बात को, यहीं छुपा दें, और बीवी से कहा बख्शिश मांग, या तो अल्लाह से बख्शिश मांग या यूसुफ से बख्शिश मांग, माफी मांग, खताकार तू ही है। वकाला निस्वतुन फिल मदीना, और कहा औरतों ने शहर में, इमरातुल अजीज, अजीज़े मिस्र की बीवी ने, तो राबितु फताहा, बहलाया था अपने गुलाम को, अन्नफ्स ही, उसके नफ्स से, कद शगफहा हुब्बा, इसे तो मोहब्बत का शगफ हो गया है, इन्ना लनराहा फी ज़लालिम मुबीन, हम तो इसे बुद्धू ही देखती हैं। अब बात औरतों का शहर की औरतों तक भी पहुंच गई कि एक तो ये कि फिदा भी हुई तो गुलाम पर, फिर उसको बहका भी ना सकी। यानी हसूसन औरतों के ही मैदान होते हैं कि जब वो इस तरह की बातें करती हैं, फिर कहती हैं एक तो देखो गुलाम, फिर वो भी इसके हत्थे न चढ़ा, इससे ज्यादा बुद्धू औरत और कौन सी हो सकती है। फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्ना, फिर जब उनके मकर को सुना, अरसलत इलैहिन्ना, तो उनकी तरफ भेजा, वअतदत लहुन्ना मुत्तक़ा, और तैयार की उनके लिए तकियादार ज़ियाफ़त, वआतत कुल्ला वाहिदतिन मिनहुन्ना सिक्कीना, और दिया हर एक को उनमें से छुरी, वक़ालत इख़रुज अलैहिन्ना, और कहा निकल जा इनके ऊपर। फलम्मा रअयनहु, फिर जब औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, अकबरनहु, उसे बड़ा जाना, वक़त्तअना अयदियहुन्ना, और अपने हाथ काट डाले, वक़ुल्ना हाशा लिल्लाह, और कहने लगी बुजुर्गी अल्लाह के लिए है, मा हाज़ा बशरन, ये तो कोई बशर ही नहीं, इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये तो कोई मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है। अब ये जो अजीज़े मिस्र की बीवी थी, इसे ये तो बड़ा ख्याल था कि कोई कितनी भी हसीन आ जाए, यूसुफ उसको नहीं देखेगा, और दूसरा ये कि औरतें देख लें कि मैंने किस वजह से, मैं किसके ऊपर जो है वो फिदा हुई। अब फिर उनको बुलाया, औरतों को, फल उनके सामने रखे, छुरियां उनके हाथों में पकड़ा दी, और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि यहाँ से गुजर जाए। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बेचारे वहाँ गए, चूंकि मालिकाना हुक्म तो वो रखती ही थी, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम जब गुजरे, किसी को देखा तक नहीं। औरतों ने जब देखा यूसुफ अलैहिस्सलाम को, एक तो हुस्न देखा, दूसरा ये भी देखा कि हसीनाओं की महफिल है और यूसुफ किसी को देखता ही नहीं, तो छुरियां जो फलों पे चलनी थी वो उनके हाथों पे चल गई, हाथ कट गए। कहने लगे हाय बुजुर्गी, ये तो इंसान ही नहीं, ये तो इतना जवान होकर किसी को देख ही नहीं रहा, ये तो कोई मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है। काला, तो फिर वो अजीज़े मिस्र की बीवी कहने लगी, फ़ज़ालिकुन्नल्लज़ी लुमतुन्ननी फ़ी, ये है वो जिसके बारे में तुम मुझे मुलामत करती हो, वलक़द रावत्तहु अन नफ़्सिही, मैंने ही इसको बहकाया था इसके नफ्स से, फ़स्तअसम, ये बच निकला, वलइन लम यफ़अल मा आमुरुहु, अलबत्ता अगर ना किया इसने जो मैं इसको हुक्म देती हूँ, लयुस्जनन्ना, ये जरूर कैद किया जाएगा, वलयकून मिनस सागिरीन, और ये जरूर जलीलों में से हो जाएगा। कहा जी एतराफ़ किया, कहा जी मैं, ये है वो, हाँ, जो मुझे मुलामत करती हो, अगर इसने मेरी बात ना मानी। आप देख लें फिर मुआशरा कैसा था, और मर्द कैसे थे, और औरतें कैसी थी, और औरतों पर मर्दों का हुक्म चलता ही नहीं था। काला खा रब्बी सिजनो, ऐ मेरे रब, कैद अहब्बु, ज्यादा महबूब है इलैया मेरी तरफ, मिम्मा यदूननी, उससे जिसकी तरफ ये सारी औरतें मुझे दावत देती हैं, इलैही, जिसकी तरफ, वइल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्ना, और अगर तूने ना फेरा मुझसे इन औरतों का मकर, अस्बु इलैहिन्ना, तो मैं इनकी तरफ झुक जाऊंगा, वाकुम मिनल जाहिलीन, और मैं जाहिलों में से हो जाऊंगा। कहने लगे अब तो सिर्फ एक बीवी जो है अजीज़े मिस्र की वो नहीं, सारी शहर भर की औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम के पीछे पड़ गईं
यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह मुझे इन सब औरतों के मकर से कैद जो है वो ज़्यादा महबूब है, और अगर ऐसा ना हुआ तो हो सकता है कि मैं भी ये जहालत की तरफ जो है वो इस रो में बह जाऊं। फस्तजाबा लहू रब्बहू, तो कबूल की उसके रब ने, फसरफ अन्हु कैदहुन्ना, उन औरतों के मकर को उससे फेर दिया। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, बेशक वो सुनने वाला जानने वाला है। सुम्मा बदा लहुम मिन बादि मा रअउल आयात, फिर जाहिर हो गया उनके लिए इसके बाद जब उन्होंने सारे निशानात देख लिए थे, ला यस्जुनुन्नहु हत्ता हीन, एक वक्त तक इसको कैद कर दिया जाए। अब सारा कुछ खुल के सामने आ गया, कौन बेगुनाह है कौन गुनाहगार है, लेकिन मर्दों में इतनी हिम्मत ना हुई। उन्होंने कहा सारी औरतों को कहाँ समझाते फिरेंगे, एक यूसुफ को ही कैद कर दिया जाए, एक वक्त तक इन औरतों की नजरों से दूर कर दिया जाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।